नमस्कार। इंग्राजी नववर्षर शुभेच्छा तथा अनंत शुभकामना सह आरंभ करुछु ए मासर बेतार साहित्य पत्रिका साहित्य संसद। आज पत्रिकार सूची रही 2024 वर्ष पई केन्द्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कार पई मनोनीत होइथिबा सांताली नाट्यकार महेश्वर सोरेन सह सृजन आलाप एवं कविता पृष्ठरे कवि रक्षक नायक एथर संपादकीय। गतानुगतिक धारारे पुरुणा वर्ष 2024 अपसरी जाइछि। इतिहास पृष्ठारे जोड़िछि केते जे स्मृति, नूतन आशा, उद्दीपना, संकल्प तथा संभावना को नहीं नूतन वर्षर आगमन होइछि। अभिनंदनर वार्ता, कविता, साहित्य आसर विभिन्न पुरस्कार सह नूतन वर्ष साहित्य क्षेत्र रे आनिछि नूतन पुलक। एही आनंदर भावावेग तथा आंतरिक शुभेच्छा को व्यक्त करिबा पई भाषा हेउछि माध्यम। साहित्य और जीवन परस्पर परस्परर परिपूरक। जीवनर अंत सौंदर्य को अनुभव करिबा पई भाषा एक उत्प्रेरकर भूमिका ग्रहण करिथाए। आम भाषा तथा साहित्यर सुरक्षा आमर गुरु दायित्व। ओडिया भाषा साहित्यर उन्नति दिगरे आमर आंतरिक प्रचेष्टा विस्तारित हेउ। एहा ही हेउ नूतन वर्षरे आमर नूतन संकल्प। पत्रिकार प्रथम अर्घ्य सृजन आलाप। आज एथिरे अछंती 2024 वर्ष पई केन्द्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कार पई मनोनीत होइथिबा सांताली नाट्यकार महेश्वर सोरेन। तांको साक्षात करछंती प्रज्ञा पारमिता साहू। होय बया को अब आदिवासी सिदाय खन गे बीर बुरु आसरा काते बन बांचा हेज अकना दारे आ धीरी दो किंदो बोंगा समाना दारे मित बोंगा कनाय। होय बया बिनती थुती खन बाड़ायोआ सिरजनिया मनमी को भलई ताहन लगिते सरक पुरी खन बोंगा कदो दारे रूपते रहोय आकाट आय। ए जो संलापटी आपण सुनिले सेचेत साउंतारी आंधा मानमी एई नाटकर एहा संलाप थिला। एही नाटक 2024 वर्षर केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पई मनोनीत होईछि। तेणु आमर सौभाग्य आम गहणरे एबे अछंती एही सम्मान तथा पुरस्कार पाई मनोनीत होइथिबा व्यक्तित्व एही नाटकर रचयिता महेश्वर सोरेन। प्रथमे आमे आम कार्यक्रम को स्वागत करछु। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपण को प्रथमे आमे अभिनंदन जणाउछु जे केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पई आपण मनोनीत होइछंती एही नाटक पई। एही सम्मान तथा पुरस्कार को नहीं आपण को मनरे कोन प्रतिक्रिया हेबे? बहुत खुशी लागिछि। साहित्य चर्चा पाई साहित्य प्रचार प्रसार पाई नाटक लेखि पुरस्कार पाइली। जो दिन पुरस्कार पाइली से दिन मध्य साहित्य चर्चा करुଥିଲି। हमर ऑल इंडिया सांताली राइटर्स एसोसिएशन ओडिशा शाखार केउझर ठारे कॉन्फ्रेंस चलीथिला। से स्टेज ऊपर थिली। से समय हठात दिल्ली रु फोन आसिला। चेतन प्रसाद माझी हमर सांताली विभाग जे कन्वेनर से हठात फोन करदेले, महेश्वर बाबू साहित्य एकाडेमी पुरस्कार 2024 सांताली विभागर तुमे चयन होइछ, ए वर्ष पुरस्कार पाइबो आ लोकन को अन्य मानको टिके जणैबो। हठात सुनला परे मु आश्चर्य भी हेली। एते खुशी हेली। से खुशी रे मु कांदी पकैथिली। भाबी नथिली मते कम बयस रे पाइबो बोली। 4 थर साहित्य एकाडेमी मनोनीत होया पे मो पुस्तक जाईछि। कोन ए नाटक विभाग रे कि अन्य विभाग रे कविता गोटे जाइथिला। तापर परे गोटे नाटक गला। तापर एटा सेकंड नाटक। आपनकर ए जो नाटक प्रति रुचि केबे ठारो आरंभ होइछे? नाटक प्रति रुचि नवम श्रेणी रु। प्रथमे हाई स्कूल रे जेतरे पढुथली से समय रे उड़िया प्रथम लेखुथली। गोटे पहाड़र डाक बिरसा मुंडांकर चरित्र को नहीं गोटे एकांकिका लिखाइला। नाटक गोटे ओडिया भाषा रे लिखाइला। मु ताको अनुवाद कली। सेमति एकांकी हमर 9 क्लास रे थाए। सेथु किसी अनुवाद कली। निजे निजे इंटरेस्ट आसिला। से समय रे सब यात्रा चली थाए। मयूरभंजर प्रत्येक जगह आदिवासी क्षुद्र नाटक प्रतियोगिता हुए। मु भाविली ओडिया रे लेखिबा अपेक्षा मु सांताली रे केमति लेखिबी। सांताली रे लेखिबी एमाने सब ना ताको घोषणा करा होची। से पुरस्कार पाउचंती। ताको गाँर ना मध्य लोक समस्त जानी पारुचंती। गोटे दिग्दर्शन दउचंती। तेणु मोर उद्देश्य थिला। तेणु मने मने भाविली मु भी किछि नाटक लेखिबी। चेष्टा करिबी। देखा जदि सक्सेस हुए तो जदि लोक प्रिय हेई पारला ताल तो भलो कथा। एबे कॉलेज जेतरे पढिली सेतरे पुणी ओडिया रे किछि आर्टिकल किछि लेखिली। आहुरी मध्य नवम श्रेणी रे
ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ସେଠିକା ରାଇଟର ଥିଲେ ରୋହିଦାସ ଚରଣ ହାଁସଦା। ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଉଇହେର ମେସେ ନାଗାମ କୟକ ମେସେ ଆଗାମ। ସେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିକି ସେ ଡାକନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସୁ, ସେଠି ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖେ। ଯାହାର ଧର କାନ୍ଦିବାର ସିନ୍ ଥିବ, ସେ କାନ୍ଦିବା ଭଳି ଆୱାଜ କରିକି ଭଏସ୍ ଡାଇଲଗ୍ ପୁସିଂ ଦେବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବି ଲେଖେ। ଯେତେବେଳେ ହସିବା କମେଡ଼ି ଥିବ, ସେ ହସି ହସି ସେ କହିବ, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଟା ସେମିତି ଲେଖେ। ଭିଲିଆନ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ଥିବ, କର୍କଶ ଭାଷା, ଭୟଙ୍କର ଭାଷା, ଗୋଟେ ସେଟା ମୁଁ ଲେଖେ। 2-3 ଦିନ ଆମେ ଲେଖିଲୁ। ମୁଁ ସେଇ ଭିତରେ ଅନୁକରଣ କଲେ ଇଏ ନାଟକଟା ତାହେଲେ ଏମିତି ଲେଖା ହୁଏ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଶିଖିଲି ସାନ୍ତାଳୀ ନାଟକର ଲେଖାର ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ମୁଁ ଶିଖିଲି। ଗୋଟିଏ ଆମର ଜଟେଶ୍ୱର ମୁର୍ମୁ, ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ କକା ଡାକେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଆମ ଘରକୁ। ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ବସିକି ଲେଖା ଲେଖି ମଜା ଥଟ୍ଟା ମଜା ବି କରୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆମେ ଟିକେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁ କେଉଁଟାକୁ ଲେଖିବା କୋଉଟାକୁ ଲେଖିବାନି। ସେ ନିଜେ ଟିକେ ମତ ବି ମୋତେ ଦିଏ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏବେ ବି ସିଏ ଅଛି ଗାଁର ମୁଖିଆ, ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇଛି। ସେଚେଟ୍ ସାঁওତାରୀ ନାନ୍ଧାମାନମି, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହୁଛେ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ଅନ୍ଧମାନବ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସେଚେଟ୍ ସାଁওତାରୀ ନାନ୍ଧାମାନମି ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାଟକ ହିସାବରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବେ ବୋଲି ସେମିତି ବାହାରିଥିଲେ, ରିହର୍ସାଲ୍ ଚାଲିଥିଲା ସବୁ। ତାପରେ ଅନେକ କଳାକାରମାନଙ୍କର ମନ ନେଇକି ସେଇଟା କରିହୁଏ ନା, ଆମ ଏତେ ବିଜନେସ୍ ପର୍ପସ୍ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହେଲା। ବନ୍ଦ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକ କରିବି। ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକ ଆକାରରେ ତାକୁ ଲେଖିଲି। ମାମୁଁ ଘର ଗାଁକୁ ଗଲି, ସେଠି ସେମାନେ ଏ ଯାତ୍ରା ବହି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ କରିଦେଲେ। ସେଠି ବାଢ଼ା ସରେନ ଜଣେ ସେଇ ଆମ ଭଳିଆ ଲେଖକ, ସିଏ କହିଲା, ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ମୋ ବହିଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ନାଁ କରିଦେବି, ବଢ଼ିଆ ବହି, ଭଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଠୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା ମୋ ବହିଟାକୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଜ୍ କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ଯାତ୍ରା କଲୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା, ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲା। ତାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ଥିଲା ନାଟକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକ ବେଳେ ହୁଡ଼ୁରି ହୁଡ଼ୁରି ସାଥେ ଦାଦାବାଞ୍ଜିର ଗାନ ଥିଲା। ତାକୁ ଏବେ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତାକୁ ସେଚେଟ୍ ସାଁওତାରୀ ନାନ୍ଧାମାନମି କରାହେଇଛି। 2018 ମସିହାରେ ଛପେଇଲି। ଏଇ ନାଟକ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୋଉ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି? ହଁ, ନାଟକ ଆମଦୁମୟ କହ ପନେରା, ଖଞ୍ଜା କାଣବା, ଧାସାବ କାନା ସାରନା ଧରମ, ହୁଡ଼ୁର ହୁଡ଼ୁରି ସାଥେ ଦାଦାବାଞ୍ଜିର ଗାନା, ଏଇ ବହି ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଛି। 5-7ଟା ଥିଲା। ଦିକୁ ଲେଖା ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସବୁ ଯାକ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସାନ୍ତାଳୀ ହଁ, ଭାଷା? ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ। ଆଉ 2ଟା ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି। ଦୁଲେଳ ମାୟା 2010 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା। ଧରମ ଦରବାର ଇଫୋ ଫିଲ୍ମ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସେନ୍ସର ଫିଲ୍ମ, ସେଟା ବି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ, ବିହାର, ବେଙ୍ଗଲ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାନ୍ତାଳୀ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯେଉଁ ଟାଟାରେ ହୁଏ, ସେଠି ବି 2-3 ଜଣ ଆକ୍ଟର ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ରେ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲୁ। ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ କେମିତି ମନ କଲେ ଆପଣ? ସମସ୍ତେ ଅତି ଖୁସିରେ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ଅତି ଶୀଘ୍ର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଲେଖିବି, ଆଉ ସେ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମାଜ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି। 2ଟା ଯାକ ବହି ମୋର, ଦୁଲେଳ ମାୟା, ଧରମ ଦରବାର, ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯାଇଥିଲା। ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାନ୍ତାଳୀ ଫିଲ୍ମ ଆସୋସିଏସନ୍, ଟାଟାରେ ଅଛି ଆମର ସଂଗଠନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବହି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଧରମ ଦରବାର, ସେଇଟା ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକି ଲେଖିଥିଲି। ଫିଲ୍ମଟା ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ତ ଲେଖିଲେ ଖାଲି ଫିଲ୍ମଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେମିତି ଆପଣ ସହଯୋଗ କାହାଠାରୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିପାରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମର NST ପାସ୍ କରି ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥାଏ ଗୋବିନ୍ଦ ମାରାଣ୍ଡି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମା, ବମ୍ବେରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସିଲେ, ମୋ ବହି ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ମୋ ସହିତ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ। ସେଇଠୁ ସିଏ ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସିଏ CRPF ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସେଠୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କିସ୍କୁ, ଉଦଳା ଜଣେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆସିଥିଲେ। ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭଲ ନାଁ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲି। ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ୟାନ୍ସରମାନଙ୍କୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି। ସେଥିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଛି। 2014 ପରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଫିଲ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି? ନା ନା, ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିବେ କିଛି ଭାବିଛନ୍ତି? ଛାଡ଼ିଦେଲି ସେ ଫିଲ୍ମ ଆଡ଼କୁ, ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଯାଉନି। ଧରମ ଦରବାର ପରେ ପରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାହାରେ ରହିଯାଉଛି, ଚାକିରି ଜୀବନ ଏଇଟା ତ ମୋର ବୃତ୍ତି, କେବଳ ନିଶା ସିନା ଲେଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆଡ଼କୁ ଆଉ ମନ ଯାଉନି। ଆପଣ ଲିପି କେମିତି ଶିଖିଲେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲିପି ଆଣିଥିଲି ମୋ ମାମୁଁଙ୍କର। ସେ ଜଣେ କଳାକାର, ଭଲ ଲେଖନ୍ତି, ମଦନ ମୋହନ ହେମ୍ବ୍ରମ। ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାପା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲିପିଟା ମୋତେ ଲେଖିକି, ସାନ୍ତାଳୀ ଲିପି ଆମର, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଶିଖିବି। ସେଟା 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଣିଥିଲି। ତାପରେ ସେଟାକୁ ମୁଁ ସାଇତି କରି ରଖିଲି। ସେଠି ଦେଖି 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 ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ତାକୁ ଶିଖିଲି। ତାପରେ ବହି ତ ମିଳିଲା। ବହି ମିଳିଲା ପରେ ବହି ସବୁ ପଢ଼ିଲି। ସେ ଭିତରେ ସବୁ ଲିପି ବିଷୟରେ, ଭାଷା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିଲି, ଆଉ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେଇଛି।
ତାପରେ ବହି ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଲେଖା ଡ୍ରାମା ହିତେଲ, ବିଦୁ ଚାନ୍ଦାନ, ଖେରୱାଳ ବୀର, ଦାଳେକେ ଧନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିଲି ପଢ଼ିଲି। ସେଠି ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଅଛି। ତାଙ୍କର ଲେଖା ଶୈଳୀ ଜଣେ ପଢ଼ିବ ମାନେ ସେ ହଜିଯିବ ତା ଭିତରେ, ଷ୍ଟୋରି ଭିତରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହଜିଯିବ। ଆଉ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ହେମ୍ବ୍ରମ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଛତରପତି କିସ୍କୁରାଜ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ବହିର ଚରିତ୍ର ଗୀତ ଏବେ ସହିତ ଗାଁ ଘରରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସେମାନେ ଗାଆନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରେରଣାଟା ସେଇ ବହି ଭିତରେ ମୁଁ ପାଇଲି। ଲିପିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ସମୟ ପାଇଲେ? ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବେଳକୁ ମୁଁ ଜବାହରଲାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ବଡ଼ଖଳାରେ ପଢ଼ିଲି। 96ରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍। କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ହେବ ମୋତେ ଆଉ କେହି ଗାଇଡ଼ କରିପାରିଲେନି, ବାଟ ଦେଖେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଫଳରେ ସେମିତି ଅନାଦିନେ ପଢ଼ି ଚାଲିଲି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ITI କଟକରେ ଆମର ଖପୁରିଆରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଠି ITI ଷ୍ଟେନୋରେ ପଢ଼ିଲି। 98ରେ ପାସ୍ ପରେ ପୁଣି ଉଦଳା କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲି ସାଇନ୍ସ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼େଇଲି। ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ାଏ, ଏପଟେ ଯାତ୍ରା କରେ, ଆଉ ଏପଟେ ପାନ ଦୋକାନ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଇଟା ଚଲାଏ। RDS ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ +2 ସାଇନ୍ସ ପାସ୍ ପରେ 2001 ମସିହାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲି ଆମର ସୀମାନ୍ତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଫାର୍ମାସୀ କଲେଜ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଝାଡ଼ପୋଖରୀ ବମ୍ବେ ଛକରେ, ସେଠି ପଢ଼ିଲି। ତାପରେ ଆସିଲି ଗାଁକୁ। ଗାଁରେ ଆସିକି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବା ଗୋଟେ ସମୟ ପାଇଲି, ଲେଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇଲି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇଲି, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇଲି, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କେଉଁ ସଂଗଠନରେ ମିଶିବା, କେଉଁଠି ଭଲ କାମ କରିବା, ଅଲଚିକି ଲିପିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା, ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ପାଇଲି ସେ ସମୟରେ। ତାପରେ 2009ରେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି, ଚାକିରି ପାଇଲି। ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ଗୋଟେ ଅଲଚିକି ଟିଚର ପାଇଥିଲି, ମୁଁ ସେଠି ଜଏନ୍ କଲିନି। ତାପରେ VAW ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ସେଠି 6 ମାସ ଚାକିରି କରିଥିଲି। ତାପରେ ପରେ ଫାର୍ମାସୀ ଚାକିରି କଟକରେ ପାଇଲି, ଜଗନ୍ନାଥପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲାଣି। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ଅଛି। ଚାକିରି ପାଇବା ପରେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ପାଇଲି। ଯେତେ ସବୁ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲି, କବିତା ଲେଖିଥିଲି, ସେଟା ବହି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଛପେଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେଲା ଏବଂ ଛପେଇଲି। ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣା କିଏ? ମୋର ପ୍ରେରଣା ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। କଲେଜ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷକ ଲେକ୍ଚରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମ ସାନ୍ତାଳୀର ଅଧିକ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ଶ୍ୟାମ ପାରଗାନା ସୁରେଇ ହେମ୍ବ୍ରମ, ଏ ଶରତରେ, ତାଙ୍କ ଘର ଶରତ। ଆଉ ଜଣେ ମୋର ଗୁରୁ ପନତ ପାରଗାନା ଥିଲେ, ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମୋର ଗୁରୁ ଥିଲେ ସେମିତି ମଧୁସୂଦନ ମୁର୍ମୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଇଥୋଲୋଜି ପୌରାଣିକ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶିଖିଲି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛି। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଗୁରୁ ଥିଲେ ବାସ୍ତା ହେମ୍ବ୍ରମ ମୁହୁଲିଆ କେଉଁଝର, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ଶିଖିଛି। ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଆପଣ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କେମିତି ଭାବି ପାରିଲେ? 2012 ମସିହାରେ ମୋ ଭେଣୀ ହାରିଏ, ବାଲେଶ୍ୱର ମୋ ଭେଣୀ, ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପଟେ ସେ ଭଲ ବାଜା ବଜାଏ, ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମୁଁ ସୁନାବେଡ଼ା ପଢ଼େଇଲି। ସେଠି ଦେଖିଲି ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆହେଉଛି, ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବହିରେ ସବୁ କିଏ କବିତାରେ ପାଇଲା, କିଏ କେଉଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା, ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଆୱାର୍ଡ଼, କିଏ ସାଧୁ ରାମଚାନ୍ଦ ମୁର୍ମୁ ଆୱାର୍ଡ଼, କିଏ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ କିସ୍କୁ ଆୱାର୍ଡ଼, ଏମିତି ସବୁ ଘୋଷଣା କରାହେଉଥିଲା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଯେ ଭଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କି ପୁରସ୍କାର, ଏମିତି କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ଦେବାର ବି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆମ ଇଏରେ, ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଖାଲି ଲେଖି ଚାଲିଥିଲି, କ'ଣ କେମିତି ଭଲ ଲେଖିବି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଭଲ ଉପଦେଶ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ ଏମିତି ପୁରସ୍କାର ବି ମିଳେ ବୋଲି ମୁଁ ସେ କଥା କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି। ସେଇଠୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ବହି ଦେଖିଲି, ପଢ଼ିଲି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କଲି। ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିବି। ସେଠୁ ଡକ୍ଟର ଗଙ୍ଗାଧର ହାଁସଦା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ସାହିତ୍ୟ ଦିଗକୁ ସେ ମୋତେ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ସିଏ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କହିଲେ, ମହେଶ୍ୱର ତୁମେ ଯେତେ ଯାତ୍ରା କଲେ ବି କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ନଥିବ ତୁମେ ଲେଖକ ହିସାବରେ ତୁମେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବନି, କେହି ତୁମକୁ ଜାଣିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ବହି ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲେ ଲେଖକ ଭିତରେ ରହିବ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ତାହେଲେ କେମିତି ବହି ଲେଖିବି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ସେ ପୁସ୍ତକ କେତେଟା କବିତା ବହି ସବୁ ଦେଖିଲି, ସେମାନେ ଏଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଢାଞ୍ଚାରେ ଲେଖିବି। 60 ଦିନ ଭିତରେ 40ଟା କବିତା ଲେଖିଥିଲି। ମନକୁ ନେଲି ମୁଁ କବିତା ଲେଖିବି। ଲେଖିଲି ତାପରେ ଏମିତି ଲେଖିଥିଲି ଶିକାରିଆ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ବହି ମୋର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବି ହେଲା, ବହୁତ ଲୋକ ନେଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ସେଠୁ ଉତ୍ସାହ ମିଳିଲା ମୋତେ। ତାପରେ ମୁଁ ଡ୍ରାମା ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆପଣ କ'ଣ ନିୟମିତ ଭାବେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାକୁ ଲେଖା ପଠାଇଥାନ୍ତି? ହଁ, ଲେଖା ମୁଁ ପଠାଏ, ଗଳ୍ପ, କବିତା, କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ପଠାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପୁରସ୍କାର କିଛି ପାଇଛନ୍ତି? ପୁରସ୍କାର ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋ ନାଟକ, ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। 1998 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲି ପ୍ରଥମ, ସେଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ପାଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ
2006 ମସିହାରୁ ପୁରସ୍କାର ବହୁତ ପାଇଛି। ସାନ୍ତାଳୀ ଲିଟରେଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ଶରତ, ସେଠି ମୋତେ ସାଁଓତା ଇପିଲ୍ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଦିଆଗଲା। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ 2014 ମସିହାରେ ପାଇଲି। ତାପରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାନ୍ତାଳୀ ରାଇଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଝାଡ଼ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଟା ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟି ଅଛି, ସେଠୁ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲି 2018ରେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିସାରିଛି। ନାଟକ ହଁ, ପାଇଁ? ନାଟକ ପାଇଁ ସେଟା ଏଇ ମଣେକ ପୁସ୍ତକ ଧରମ ପାଇଁ ନା? ନା ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ନା, ମଣେକ ଧରମ ଦରବାର ଥିଲା, ସେଇ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେଟା ପାଇଥିଲି। ତାର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ହେମ୍ବ୍ରମ ଆୱାର୍ଡ଼ 2018 ପାଇଲି। ଜୁଲୁମ ଯୁବୁନା ବର୍ଷାଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଲେକ୍ଟର ପାଖରୁ 2019ରେ ରାଇଟର ଅଫ୍ ଦି ଇୟର୍ ଗୋଟେ ପାଇଥିଲି। ତାପରେ ପରେ ଜୁଏନ୍ ଅନଲିଆ ମନ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଯୁବ ପୁରସ୍କାର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାନ୍ତାଳୀ ରାଇଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରାଞ୍ଚ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମ ମୋତେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଦିଆହେଇନଥିଲା। ଆପଣ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନ କଲେ? ଗୁରୁ ଗଙ୍କେ ଯେଉଁ ଲିପି ବାହାର କଲେ ଯେଉଁ 1925 ମସିହାରେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଲିପି ଭାଷା ବଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ଜାତି ପରିଚୟ ପାଏ ଏବଂ ଜାତି ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାଷା କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ, ତା'ର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇପାରିବ। ଯଦି ହେଇଯାଏ ତେବେ ସେ ଆଉ ଜାତି ପଛକୁ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେ ସମୃଦ୍ଧ, ସେ ଜାତି ସେତେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଓଡ଼ିଆ ତ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସାନ୍ତାଳୀ ସାହିତ୍ୟର ଡେଭଲପ୍ ହେଲେ, ତା'ର ଉନ୍ନତି ହେଲେ, ବିକାଶ ହେଇଗଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସାନ୍ତାଳ ଜାତି ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବ, ସାନ୍ତାଳ ଜାତି ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପାଇବ। ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାହା ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ହେଇକି ରହିବ। ପ୍ରଥମତଃ ଗୁରୁ ଗଙ୍କେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଯେଉଁ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ କି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ହେମ୍ବ୍ରମ, ଆରମ୍ଭ ହିଁ ମାନେ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ, ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ ଯେତିକି ମନେ ନ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଅଧିକ ମନେ ରହେ। ତ ମାଧ୍ୟମଟା ହିଁ ସେ ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ନାଟକ ଥିଲା। ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ତାପରେ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ନାଟକର ଆବେଗ ଭାରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ନାଟକ ପ୍ରତି ବେଶୀ ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରୋଗୀ ସେବା ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଏକକାଳୀନ କିପରି କରିପାରିଲେ? ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ସହିତ ଏ ଲେଖିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲେଖୁଥିବି କି କବିତା ଲେଖୁଥିବି, ତା ଭିତରେ ମନେ ହଜି ଯାଇଥିବି, ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ରାତି ଅଧିଆ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁଟା ମୋର ଲେଖିବାର, ସେଟା ମୋର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଏ। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସେବା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। କବିତା ନାଟକ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖନ୍ତି? ଆଉ ମାଇଥୋଲୋଜି, ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର, ଆମର ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଯେତିକି ସବୁ ରୀତି ରିୱାଜ ଆମର ଅଛି ପରମ୍ପରାରେ, ଶୁଦ୍ଧି ହେବା, ଅନେକ ଶୁଦ୍ଧି ହେବା, ଜନ୍ମ ବେଳେ କ'ଣ କରାହୁଏ, ବାହାଘର ବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଶୁଦ୍ଧି ବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଆମର ସବୁ ବିନ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ସ୍ତୁତି ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛେ ବିନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ କେମିତି ବିନ୍ତି କରାହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲେଖିଲି। ତା ରୀତି ରିୱାଜ, ନିୟମ କାନୁନ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକରେ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ମୁଁ ସେଆକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କିଛି ଲେଖିଲି। ଆଗକୁ କ'ଣ ଲେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ନାଟକ ନା କବିତା ମଧ୍ୟ? ପରେ ମୋର ପୁଣି ସହରାଇ ବିନ୍ତି ଗୋଟେ ବାହାରିବ, ମୋର ଭାଣ୍ଡାଣ ବିନ୍ତି, ଜମସିମ ବିନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ବି, ଭଲ ନାଟକ ବହି ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିନାହିଁ। କେଉଁ ନାଟକକୁ ଆପଣ କହିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ନାଟକ? ନାଟକ ହେଉଛି ସମାଜର ଦର୍ପଣ। ଯେଉଁ ନାଟକ ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ, ଭଲ ଦିଗକୁ ନେଇପାରେ, ଭଲ ବାଟକୁ ନେଇପାରେ, ସେଭଳି କଥାବସ୍ତୁକୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେଉଁ ନାଟକ, ସେ ଉପରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ସେଚେର ସାନ୍ତାଳୀ ନାନ୍ଧାମାନ୍ମି ଯେଉଁ ବହି ନାଟକ, ଏଥିରେ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି। କାହ୍ନେଇ ସେ ଗରିବ, ତା ବାପା ଅତି ଗରିବ, ତା ଭଉଣୀ ଥାଏ। ଆଉ ଯେତେ ତା ମାଆ ମରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ତା ଭଉଣୀକୁ କହିଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ତୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲି, ତୁ ତୋ ସାନ ଭାଇକୁ ମଣିଷ କରିବୁ। ସେ ଆଉ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆଉ ସେ ବାହା ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଜଣକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ, ଯିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର କାମ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି କହିଲା ମୁଁ ସାନ ଭାଇକୁ ମଣିଷ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ବାହା ହେବିନି। ଯଦି ବାହା ହେବି, ଯଦି ପ୍ରକୃତର ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋତେ ନେବାର, ଆକୁ ମଣିଷ କରିବା, ତାପରେ ଆମର ବାହାଘର ହେଇପାରିବ। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ସାନ ଭାଇକୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି, ମାଆର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି। ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେ କଟକକୁ ଆସିଛି। କଟକରେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିକି ଆସେ ଯେ ମୁଁ ଚାକିରି କରି ଆସିଲେ, ଚାକିରି କଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ସହଯୋଗ କରିବି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ଭଳିଆ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି, ତୁମର ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ମଣିଷ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯାହା କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପରେ ଏଠି ଜଣେ ଅଫିସରର ଝିଅ ମିନତି ସେକୁ ଭଲ ପାଇଛି। ତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିକି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବି ଭୁଲିଗଲା, ସେ ଘର ଦ୍ୱାରା କଥା ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲିଗଲା।
ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ତା ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଗାଁରେ, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝାବୁଝି କରେ ତା ଭଉଣୀ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଯାଇଛି 10-12 ବର୍ଷର ପୁଅ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରି କରି, ସିଏ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ବି ଗାଁରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି, 2 ଜଣ ଯାକ। ସେଠୁ ସେ ପଇସା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କାହ୍ନୁ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ତାର ଭଣଜାକୁ ସେ ନେଇଯାଇଥିଲା ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମାନେ କଟକକୁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ତାକୁ ଚାକର ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ସମୟରେ ୟାକୁ ଖିଦା ମାନେ ୟାକୁ ବାହାର କରିଦିଆହେଉଛି, ତଡ଼ି ଦିଆହେଉଛି ସେ ପୁଅଟାକୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମିଛରେ ପକେଇକି ସେ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିବ ନା ତାର ପୁଅକୁ ଦେଖିବ ନା ତା ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିବ, ଆଉ କିଛି ଆଉ ଡିସାଇଡ଼୍ ନେଇପାରିନି। ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ ଭଉଣୀକୁ ଭଣଜାକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କାହିଁଟା ଏଇ ମୋଡ଼ରେ ଯାଇଛି ଆଉ। ଏ ନାଟକ ଭିତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ବି ଅଛି, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନିଶା ନିବାରଣ, ଚାଷବାସ କରିବାର ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶିକ୍ଷା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର ବେଶ କରି ମୁଁ ବେଶୀ ଅଧିକାଂଶ ଲେଖିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତି, ସମାଜକୁ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ନାଟକ ଲେଖୁଛି, ଲେଖା ଜାରି ରହିବ ଆଉ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଗୁରୁଗଙ୍କେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଅଲ୍ ମେନାᱜ ତାମା ରଳ ମେନାᱜ ତାମା ଧରମ ମେନାᱜ ତାମା ଆମ୍ହ ମେନାମ ଅଲେମ୍ ଆଦଲେରେ ରଳେମ୍ ଆଦଲେରେ ଧରমেম আদলেরে আমহম আদ আমা অড়াগ লगिद আমা দুয়ার লगिद জাহাই দ বাই নেলা আমগে নেলমে আমা জেতি লगिद আমা ধরম লगिद জাহাই দ বাই নেলা আমগে নেলমে। তার অর্থ হচ্ছে লিপি ଅଛି, ଭାଷା ଅଛି ଏବଂ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, 3ଟି ଜିନିଷ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅଛ। ଯଦି ଲିପି ହଜିଯାଏ, ଭାଷା ବି ଯଦି ଲୋପ ପାଏ, ହଜିଯାଏ, ଏବଂ ଯେ ଧର୍ମ ବି ଯଦି ହଜିଯାଏ, ତେବେ ତୁମେ ନିଜେ ବି ହଜିଯିବ। ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦିଏ ନା, ଗୋଟେ କର୍ମ ଧର୍ମ ଯେଉଁଟା ଧର୍ମ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେବ, ଭାଷା ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେବ, ଆଉ ଲିପି ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେବ। ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷ ଯଦି ତୁମେ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲ, ତାକୁ ହଜେଇ ଦେଲ, ତେବେ ତୁମେ ନିଜେ ବି ହଜିଯିବ, ତୁମର ଆଉ ପରିଚୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମ ଘର ପାଇଁ, ତୁମ ଦ୍ୱାର ପାଇଁ ଆଉ କେହି ଦେଖିବେନି, ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବ। ମନେକର ଆମେ ସାନ୍ତାଳ ସମାଜରେ ଅଛୁ, ଆମର ପରିଚୟ ଆମର ଜାତି ପାଇଁ କି ଲିପି ପାଇଁ କି ଭାଷା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଯଦି ନ ଦେଖିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇଆ। ସେମିତି ଆମର ଜାତି ପାଇଁ, ଆମ ଧର୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜେ ଯଦି ନ ଦେଖିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମର କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ତୁମର ଜାତି, ତୁମର ଐତିହ୍ୟ, ତୁମର ପରମ୍ପରା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଆଉ ଯଦି ନିଜେ ଚାହୁଁନଥିବ, ସେ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ତୁମର ଦେଖିବେ, କାହିଁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ? ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ବୃତ୍ତିରେ ମୋର ଚାକିରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଏଇଟା, ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଲିପିକୁ ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି ଆଉ ଭାଷା ଭଲ ଭାବେ ଶିଖିଥିଲି। ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲି, ଏତେ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଇଛି, ସମ୍ମାନ ପାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ନିଜ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ସେଥିରେ ସବୁକିଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଗଙ୍କେ କହୁଥିଲେ, ଅଲଚିକି ଦ ସାঁওতারে বারাহি কানা আবনাতকে সানাম হল দিশম জাকরি তল ଦ ହବ ନା। ମାନେ ଇଏ ଦୌଡ଼ି ଭଳିଆ କାମ କରେ, ସମାଜକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଭଳି କାମ କରେ। ଏଇ ଲିପି, ଏଇ ଭାଷା ଯିଏ ଶିଖିବ, ସେ ସମାଜ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିପାରିବ, ଭଲ ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ। ଆଉ ସାନ୍ତାଳୀ ନିଜ ମାତୃଭାଷାର ଲିପି, ଯେଉଁଟା ଅଲଚିକି ଲିପି ଅଛି, ତାକୁ ଶିଖିବା ବି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେବେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବେତାର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଘରେ କବିତା ଫର୍ଦ୍ଦ, ଏଥିରେ କବି ରକ୍ଷକ ନାୟକ। କବି ରକ୍ଷକ ନାୟକ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀରେ ନୂତନତା, ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ପରିବେଷଣରେ ନିଷ୍କପଟତା ଓ ଭାଷାରେ ସାବଲୀଳତା ତାଙ୍କ କଳା କାରିଗରୀର ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ। ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଡ଼ାଣ, ବ୍ରହ୍ମଶିଳା, ବୀଜ ବିକ୍ଷେପ, ଅସରନ୍ତି ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ, ବିମ୍ବ ସ୍ନାନ, ଘରକୁ ଫେରିବାର ଡର ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ। କବି ରକ୍ଷକ ନାୟକ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବେତାର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ କବି ରକ୍ଷକ ନାୟକଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ଯିବ ଯଦି ଯାଅ। ଏବେ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲି
ବନ୍ଧନ କାଟିଦେଲି, ବାହୁର ବିଷୟର ଗଣ୍ଠି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲି। ସବୁତକ ଡୋର, ଡାହି, ଡେଉଁରିଆ, ଶବ୍ଦର, ଭାବର, ଅନୁରାଗର ଛନ୍ଦଣି ଖୋଲିଦେଲି। ଯାଅ ଯାଅ, ଏବେ ତୁମେ ଯାଇପାର ଯେକୌଣସି ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମାକୁ। ସାରା ଆକାଶ ତୁମର, ସାରା ସମୟ ତୁମର। ପଛକୁ ଆଉ ଅନେଇବନି, ଅନେଇଲେ ବି ଠାବ କରିପାରିବନି, ଠାବ କଲେ ବି ଠଉରେଇ ପାରିବନି। ସମୟର ଶରୀରକୁ, ଆତ୍ମାର କାରାଗାରକୁ, ତୁମ ସ୍ମୃତିକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେଇଛି। ନିର୍ମଳ ମୁକ୍ତି ଲୋଡ଼ୁଥିଲ ବୋଲି ନିର୍ମୂଳ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ହିଁ ଥିବି, ମୁଁ ତ ଏଇଠି ହିଁ ଥିବି। ଯେମିତି ଅଛି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଉଛି ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇମିତି ସ୍ଥିର। ହୁଏତ କିଏ କିଏ ଭାବିପାରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଖେଳ। ଏ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ଏ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନିହାତି ଅଳିକ, ହୁଏତ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅକ୍ଷର। ମୁଁ ଜଡ଼ ହେଇ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ ଅଚଳ ଆକାର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ। କେତେ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଉଥାଏ ଅନ୍ଧାରର ଆଲୁଅର ମୃତ ଜୀବନ୍ତ ତାରାଙ୍କର। କେଉଁ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋର ସ୍ନାୟୁ ଚହଲେ ନାହିଁ, ଶିରାରେ ସ୍ପନ୍ଦନର ସୁଅ ଛୁଟେ ନାହିଁ, କେବଳ ତୁମର ସ୍ପର୍ଶ। ଯାହା ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ଅତୀତ, ଅତୀତ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ତୁମେ ଯାଅ, ଲୀନ ହେଇଯାଅ ଅନାଗତ ସମୟରେ, ଆନନ୍ଦଟିଏ ହୋଇ ଆନନ୍ଦର ମହାନନ୍ଦରେ। ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲ ତୁମେ ପୁଣି ସେଇଠିକୁ ଫେରି ଯାଉଛ। ଆନନ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ତୁମର, ଆନନ୍ଦରେ ଶେଷ ପ୍ରତିଥର। ଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧନ ସେ ଆନନ୍ଦଠୁ କାହିଁ କେତେ ଗୁଣ ଘନ, ଯେ ଆନନ୍ଦକୁ ଦେଇ ଚାଲିଛି ଅବିରତ ପ୍ରାଣ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ପୁଣି ଫେରିବ ବନ୍ଧନର ବ୍ୟାକରଣକୁ। ଏବେ ଚାଲୁ ତୁମର ଉଡ଼ାଣ, ଆଉ ମୁଁ ବସୁଛି ଧ୍ୟାନରେ ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ, ଅପେକ୍ଷାରେ। କବିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ରାତିକୁ ରାତି ଏହି ମତେ। ରାତିର ଗୋଟେ ପରିଚିତ ଧୁନ୍ ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ସୁନସାନ୍ ଜହ୍ନ, ତାରା, ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଗହଣରେ ରାତିର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମନା ନଥାଏ। ଚାଲେ ମୋର ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଭୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାଉର କା କା ଆକାଶରୁ ମାଟିରେ ପଡ଼ିବା ଯାଏଁ। ଏବେ ଆଉ ସେ ବିଳାସ ନାହିଁ, କାନରେ ପହଞ୍ଚୁନି ସେ ଧୁନ୍, କେବଳ ସାଇରନ୍। ଯେମିତି ମାଳମାଳ ଚାରିଦିଗରୁ, ଯେମିତି ଗୋଠ ଫେରନ୍ତା ଓଲେଇ ଗାଇ, କିଛି ତାଳମେଳ ନାହିଁ। ସାଇରନ୍ ଶବ୍ଦରୁ କଳନା କରୁଛି କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ସହରର ସବୁ ମଶାଣି, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଭୂଗୋଳକୁ ଭାବି ଭାବି ରାତି ପାହୁଛି। ଅନେକ ଅଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ମୁହଁ, ଘର, ରାସ୍ତା ସବୁ ଚେଇଁ ଉଠୁଛି। ମୁଁ ଠାବ କରିପାରୁନି କିଛି, ସୂତା ଅଡ଼ୁଆ ହୋଇଯାଉଛି। ମୋବାଇଲ ଖୋଲିବାକୁ ଡର, କେତେ କେତେ ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆଁରେ ପୂରେଇ ରଖିଛି ମଣିଷଖିଆ ଅସୁର। ସୁମାରି କରି ହେଉନି ସ୍ମୃତିକୁ, ସବୁ ତାରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆକାଶ ଦୀପ। ମିଶାଣ, ଫେଡ଼ାଣ, ହରଣ, ଗୁଣନ ସବୁ ପାସୋର। ମୁଁ ଦେହରୁ ବାହାରି ବୁଲିପାରେ, ଦେଖିପାରନ୍ତି କେଉଁ ଆଖି ଖୋଲା, କେଉଁ ଆଖି ବନ୍ଦ। କାହାର ନିଶ୍ୱାସ ନଈ ହୋଇ ବହିଗଲାଣି ମହାଶୂନ୍ୟରେ, କାହାର ରଚନା ଖାତାର ଚିରା ପୃଷ୍ଠାରେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଲୁଛି ଈଶ୍ୱର। ହେଲେ ଡର ଯେମିତି ଅମଣିଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୁଲୁଛି। କଞ୍ଚା ପାଚିଲା କିଛି ବି ଜାଣୁନି, କାଳେ ମୋତେ ଗୋଟେଇ ନେବ, ଲୋଭରେ ବିକିଦେବ ମୋର ଦେହ। ବ୍ରେକିଂ ଖବର। ମୁଁ ବି ଶୋଇନି, ମୋ ବିନା ରାତି କ'ଣ ଶୋଇପାରିବ? ଉଭୟ ଅନିଦ୍ରା, ଆଖିରେ ମହଣ ମହଣ ନିଦ। ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯାହା ଯୁଆଡ଼େ ହେଉଛି ହେଉ, ଶୋଇଯିବୁ। ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରିବୁ? କିଏ ଆଉ ଶିଶିରରେ ବତୁରେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସକାଳର ପ୍ଲେଟରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବାଢ଼ିବ? ଏଥର ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା। ଚଳିତ ମାସ 25 ତାରିଖ ମାନେ ଶନିବାର ରାତି 10ଟାରେ ଶୁଣିପାରିବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତ 22ଟି ଭାଷାରେ ପାଠ କରାଯାଇଥିବା କବିତାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁସୃଜନ ସର୍ବଭାଷା କବି ସମ୍ମିଳନୀ 2025। ତେବେ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଏ ମାସର ବେତାର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ। ନମସ୍କାର।